ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ और उत्थे उन्होंने अज पहुंचना सी। अज इत्थों शुरुआत करनी है, एक किस्म की रस्मी तौर पर शुरुआत करनी है सीएम भगवंत मान ने। और माइनिंग साइट ते पहुंचे ने, माइनिंग साइट ते पहुंचे ने सीएम भगवंत मान। सीधियां तस्वीरां दिखा रहे हैं उन्होंने वालों इत्थे हाल ही दे विच जिहड़ा है वो उन्हों दा हैलीकॉप्टर लैंड किया है और हुण उस साइट ते पहुंचे ने। पब्लिक माइनिंग साइट है जिसकी शुरुआत की जानी है। अंदाजा ना तो ही लगता है पब्लिक माइनिंग साइट यानी कि खुद जिहड़े लोग ने वो इत्थे पहुंच के 5.5 रुपए के हिसाब के नाल कहा जा रहा है, दस्सिया जा रहा है कि इत्थों रेता चुक सकते हैं। हाँ, अपना वाहन उन्हां दा होएगा, जिहड़ी ट्रैक्टर ट्राली होएगी उन्हां दी अपनी होएगी। टिप्पर लैके आउण दी इत्थे इजाजत नहीं है, ये भी जानकारी है। ट्रैक्टर ट्राली दे राही तुसीं रेता इत्थों लिजा सकते हो और कोई भी नाजायज़ माइनिंग ना होवे, उसनूं नत्थ पाउण दे लई ये खास तौर ते सरकार दे वल्लों ये कह सकते हैं किस्म दी दा ये जिहड़ी पॉलिसी है उसनूं तैयार किया गया है। तां ये तस्वीरां तुहानूं सिद्धियां दिखा रहे हैं। भगवंत मान सीएम तस्वीरां दे विच नज़र आ रहे हैं जिन्हां दे वल्लों अज पब्लिक माइनिंग साइट का उद्घाटन किया जाना है। सिद्धियां तस्वीरां ने माइनिंग साइट लुधियाना पहुंचे ने सीएम पंकज कपाही मेरे सहयोगी मौके ते लाइव मौजूद ने। पंकज, ओवर टू यू। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਈਟਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 30 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ 18 ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਤ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 200 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੇਬਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਤ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਰੇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। और खास तौर पर दस दी कि रीबन कटिया गया है, एक शुरुआत जी है सीएम भगवंत मान ने कर दी है। तो इस वेले दी तस्वीरां ने जड़ियां असीं पहुंचा रहे हैं और खास तौर पर यह माइनिंग पब्लिक माइनिंग साइट है जिथे कि सीएम भगवंत मान उन्होंने नाल मंत्री मीत हेयर ने माइनिंग मंत्री ने इस वेले तो वह भी मौजूद ने और ये लोगों को एक सुनेहा देने की कोशिश है। इस थां ते खास तौर पर खुद पहुंचने की वजह यही है कि लोग जिहड़े ने उन्हां तक सुनेहा पहुंच जाए कि हुण नाजायज़ माइनिंग नहीं होएगी। तो इत्थे हरी झंडी दी जा रही है। सीधियां तस्वीरां दिखा रहे हैं, हरी झंडी दी जा रही है। सीएम भगवंत मान दे वल्लों सरबजीत कौर माणूके विधायका भी जिहड़े ने उह नाल मौजूद ने। मीत हेयर माइनिंग मंत्री नाल मौजूद ने। हरी झंडी दी गई है ट्रैक्टर ट्राली नूं हरी झंडी दी गई है। पब्लिक माइनिंग साइट है ताकि इत्थे लोग आके खुद सीधे तौर पर रेता जिहड़ा है वो खरीद के लैके जाण। 5 रुपए 30 पैसे के हिसाब के नाल रेता जिहड़ा लोकां नूं मिलेगा। इन्हां साइट्स तो 18 एक कुल साइट्स ने जिहड़ियां पंजाब दे विच ने। यानी कि जेकर तुसी लुधियाना हो, जेकर तुसी पटियाला हो या फिर जेकर तुसी संगरूर हो तो तुहानूं जिहड़ी साइट नेड़े पएगी तुसी उत्थे जाके रेता खरीद सकदे हो। बहुत ही बिल्कुल सही माफिया फ्री ये सिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रही है सरकार। लगातार दावे कर रही है कि माफिया फ्री सिस्टम हुण तैयार हो चुका है, बस इसनूं इंप्लीमेंट करना है जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। किन्ने तो किन्ने बजे तक ट्राली भर सकते हो? ये जिवें सवेरे 7 बजे तो शाम 5-6 बजे तक। 7 वजे तो लेके 5 बजे तक? हाँ जी, हाँ जी। जी ये 400 फुट की ट्राली है? 400 फुट दी है। ये किन्ने दी ये ट्राली पेगी? ये हुण इत्थे 2200 रुपये इहदा बणिया जी। 2200 रुपए पेगी और 200 फुट की है तो 1100 की पेगी? हाँ जी। ते बाकी लेबर का खर्चा जो अलग लेबर ते ट्राली का अलग तो खर्चा देना होएगा। इथों 200 फुट की 1100 रुपए की? हाँ जी, 211।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸੇਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਨੀ 9,000 ਦੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, 9-10,000। 9000 ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਟਰਾਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ 400 ਫੁੱਟ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਪਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਪਾ ਕੇ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਰੇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਐਪ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਤੇ ਐਪ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਤ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਐਪ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰੇਤ ਅਗਰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕੀ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 18 ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 35 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਰੇਤਾ ਆਪ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। 5.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ, 10 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾ ਰੇਤਾ ਨਾ ਲੈਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ
और साडी सारी टीम 2022 वास्ते चोण प्रचार कर रहे सी तां असीं उहदे च बहुत वड्डी गारंटी दे रहे सीगे कि असीं रेत माफिया खत्म करांगे ते लोकां नूं बहुत सस्ते रेटां ते रेत जिहड़ी है वो मुहैया करावांगे। तां अजे 10 महीने होए ने साडी सरकार बनी नूं ते असीं 10 महीने दे विच दिन रात मेहनत की। साडे अफसरां ने, डिपार्टमेंट के सारे सहयोगियों ने, ते अज असीं इस काबिल होए हैं कि असीं माफिया दा लक तोड़न दे विच कामयाब होए। अज इत्थे आउण दा मकसद कोई फोटो खिचाउणा जां कोई मीडिया हाइप लेना नहीं। अज एक नवी किस्म दा शुरुआत जिहड़ी है पंजाब दे विच हो रही है। नवी किस्म भी ना कहो, बहुत ही ज्यादा पुरानी किस्म कह सकते हैं। पहला इदां ही हुंदा सी, विच जदों फिर माफिया आ गया, उन्होंने फिर विच राजनीति आ गई तो उन्होंने इनू धंधा बना लिया। हौली हौली इनू बहुत महंगा धंधा बना लिया। मेरे नाल मेरे कैबिनेट के साथी मीत हेयर जिहड़े कि माइनिंग के मिनिस्टर ने, साडे MLA जगराओं मैडम सरबजीत कौर माणूके जी, मेरे नाल लुधियाने जिले नूं रिप्रजेंट करते सारे MLA साहबान बैठे ने, सारे साथी बैठे ने, बहुत सारे साडे वलंटियर सामने अहुदेदार बैठ साहबान बैठे ने। अज वो दिन आ गया जदों असीं ये कह सकते हैं कि असीं एक होर गारंटी पूरी कर दी, क्योंकि आम तौर पर पार्टियां जिहड़ियां ने वो मैनीफेस्टो लिखदियां ने, एक दूजे नूं देख के लिखदियां ने। जे इन्हां ने इन्ना कहता आपां थोड़ा वध कह दो, जे इन्हां ने आ कहता आपां थोड़ा घट कह दो। असीं अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई च असीं वादे नहीं कीते सी, असीं गारंटियां दित्तियां सी कि गारंटी है काम पूरा होगा। बिजली की गारंटी दी, असीं जुलाई अगस्त पूरी कर दी। शहीद फौजियां नूं, पुलिस वालियां नूं 1 करोड़ रुपया ड्यूटी दौरान शहीदी प्राप्त करन ते गारंटी पूरी कर दी। असीं चाहुंदे नहीं कि इहो जिहा वेला आवे, पर जे ड्यूटी दौरान कोई बहादुर शहीद देश लिए जान बार 1 करोड़ की गारंटी पूरी हो। असीं कहा सी कि जिहड़ा माफिया बसां दा उहनूं तोड़ांगे। अज वोल्वो बसां जिहड़ियां ने सरकार दीयां जिहड़ियां ने वो एयरपोर्ट वाल नूं चल रही ने। असीं कहा सी नौकरियां देवांगे, हुण तक 26,074 नौकरियां दे चुके हैं, सरकारी नियुक्ति पत्र। असीं कहा सी कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करांगे। हर रोज तुसीं सुणदे होंगे कि इन्ने कच्चे मुलाजम होर पक्के हुए होते। बहुत सारियां इहो जिहियां भी ने जिहड़ियां गारंटियां दित्तियां भी नहीं सी। MLA दीयां पेंशनां बंद करनियां, 1 MLA 1 पेंशन। करप्शन दे विच MLA जां मंत्री जिहड़े इनवॉल्व सी उन्हां नूं अंदर करना, पंजाब दा जिहड़ा पैसा लुट्टिया जिन्हें उन्हां नूं जेलां दे विच बंद करना। सो असीं एक रंगले पंजाब दा सुपना लैके चले हुए हैं, और रंगला पंजाब ताइयों होगा जे हर वर्ग उहदे विच खुश होगा। असीं मुहल्ला क्लिनिकां दी गारंटी लई, 100 मुहल्ला क्लिनिक 15 अगस्त नूं ते 400 मुहल्ला क्लिनिक 27 जनवरी नूं खुद अरविंद केजरीवाल जी आके उद्घाटन करके गए, ते नाल ये भी कह के गए कि साडे तो 500 पहला 500 जिहड़ा मुहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनाने च टाइम लग गया सी, पर पंजाब वालियां ने छेती बना लिया। ते लखां दी गिनती च उत्थे जाके लोग अपना इलाज करा रहे, दवाइयां ले रहे। स्कूलों की गल कीती सी, स्कूल ऑफ एमिनेंस के उद्घाटन हो चुके ने, बनने शुरू हो चुके ने। गारंटी दी सी, वादा किया सी
कि सरकारी ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦ ਪਾਏ ਆ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਂਡ, ਇਹ ਅੱਜ 16 ਖੱਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਰੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ 18 ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਸ, ਅੱਜ 18 ਖੱਡਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 16 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 50 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ JCB ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਐਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਹੜੀ ਖੱਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਖੱਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ 4-5, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਨਾਲ, ਬੱਠਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢੋ, ਟਰਾਲੀ ਭਰੋ, 5.5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਫੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਟਰਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਐਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਈਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊਬਿਕ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ QR ਕੋਡ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਦੋ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੂਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਸੇਫਟੀ ਨੋਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਬਲ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਲਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੇਤਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 1-2 ਨੋਰਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। 5.5 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 16 ਖੱਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 50 ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਠਲਾਂ ਨਾਲ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੀਗਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਖੱਡਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, DC ਸਾਹਿਬਾ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ,
हर जगह ते इत्थे बकायदा पुलिस जिहड़ी है वो पेट्रोलिंग करती रहूगी, क्योंकि ये ना होवे कि लोग तो एक दिन लै गए तो रातों रात इत्थों नजायज़ माइनिंग शुरू होगी तो सवेर तक जो तक लोग आए वो कहते यार असी तो कल इन्ना की लैके गए आ की नहीं करता रातों रात काम। ऐस पर्टिकुलर जिथे आप जगह ते बैठे हैं, विशेष जगह ते बैठे हैं, 10 लाख मीट्रिक टन इत्थे रेता है। 10 लाख मीट्रिक टन टोटल माइनिंग जिहड़ी है पब्लिक खड्डां दी उहदे च 50 लाख मीट्रिक टन जिहड़ा 24 लाख मीट्रिक टन जिहड़ा वो रेता है, बहुत ज्यादा होंदा। 5.5 रुपये ते तुहानूं मिलूगा। सो माइनिंग दे विच असीं होर भी लीगल जिहड़े NGT दे जां जिन्ने भी सानूं डिस्ट्रिक्ट लैवल दे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे सानूं सर्टिफिकेट चाहिए ने, लैके असी होर भी सौखा करांगे कि रेता जिहड़ा है, क्योंकि जे रेते की इन्नी डिमांड है तो मतलब पंजाब दे विच तरक्की हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, फैक्ट्रियां आ रही ने, शहर बन रहे हैं, नवें कलोनियां बन रही ने। सो यह एक तरक्की की निशानी है। सो असी इनू कोई मिसयूज नहीं करांगे कि लोग हुण फसे हुए ने जी चलो ले लो जिन्ने मर्जी। जिन्ना रेत का रेट जिहड़ा घट तो घट होऊगा असी उस एफर्ट्स दे विच लगे हुए हैं। मैं एक बार फिर दस दिना, पब्लिक नूं समर्पित करन लगे 16 खड्डां अज जिथे आपां बैठे हैं, 10 लाख मीट्रिक टन रेत है। अपनी ट्राली अपना ट्रैक्टर लेके आओ ते इत्थों अपने हत्थां नाल भर के ट्राली जिहड़ी है वो तुसीं अपने घरें लेके जा सकते हो। जिथे भी तुसीं, मैं जिहड़े ट्रैक्टर वाले ने पूछा सी वो कहना नेड़े पिंड है जी मेरा, तो मैं तो उत्थे लेके जानी है घरें अपने, ताकि लोकां नूं वो जिहड़ा टिप्पर वाले जां कोई माफिया वाले उन्हां तो खड़ा छुटे उन्हां दा। ते 5.5 रुपये सरकार का रेट है। 5.5 रुपये पर क्यूबिक फुट ते असीं उन्हां नूं कागज़ देवांगे ते वो बिल्कुल पारदर्शी काम है। ते CCTV जगह जगह कैमरे लगे हुए ने, सानू पता है कि कौन आया सी, और मोबाइल नंबर ने ऐप देती असी कि तुसी आप चेक कर सकते हो कि तुहाडे नेड़े ते किहड़ी खड्ड दे विच रेता अवेलेबल है 5.5 रुपये क्यूबिक फुट। जी तुहाडा कोई सवाल होवे तां पिछले 10-15 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਣ। बिल्कुल बहुत वधिया क्वेश्चन है। दोबारा का मतलब ये हो गया कि पहला का मतलब नहीं सी, कि पहला पंजाब सी, फिर वो बिच आ गए, उन्होंने धंधा बना लिया, फिर ब्लैक का धंधा बना लिया। जिन्होंने ये माफिया बनाए, जिन्होंने ने पोलीटिकल लोगों ने, चाहे कोई रसूखदार लोगों ने ये रेतिया चो लुट की है। कल्ले कल्ले का एक पैसे की जांच होगी, हिसाब होगा, तो उस मुताबिक उन्होंने सज़ा मिलेगी। सो साडी पार्टी वालों, मेरी सरकार वालों मैं इन्नी गारंटी दे सकदा कि मेरी पार्टी का कोई MLA, मेरी पार्टी का कोई मंत्री या मेरा कोई भतीजा, मेरा कोई भाणजा, ये असीं इहो जिहे कामां च नहीं पैना, ते ना ही असीं जिहड़ा कोई माफिया बनाउणा है। असीं तां लोकां नूं समर्पित दा मतलब है, लोकां नूं समर्पित है। इत्थे अफसर बैठे होणगे सरकार दे, तुसीं रेता भरो, जिन्ने पैसे बनते हैं उहदी पर्ची कटाओ ते अपना काम करो। असी सरकार लोगों को सहूलतां देने वास्ते बनती है, ना कि सरकार लोगों को तंग करने वास्ते जां उन्हां दी चैकिंग करने वास्ते जां उन्हां नूं चोर साबित करने वास्ते बनती है। हाँ, जिन्हां ने माफिया बना के रेते की लुट की है, पंजाब की मिट्टी पलीत की है, असल च ये पंजाब की मिट्टी है, जिन्हां ने मिट्टी पलीत की है उन्हां नूं जरूर सज़ावां मिलणगीਆਂ। हाँ सर, टाइमिंग की होएगी इंदी और कितना मुनाफा जिहड़ा सरकार नूं होएगा आमदन? टाइमिंग तो जिहड़ी है वो सवेर तो लेके शाम तक दी है। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਗੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਤੋਂ 7 ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਹੈ, ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਟਾਈਮ ਨੇ। ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 15-20 ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਪ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਆਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਥੋੜੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੰਬੜਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੋ ਡਿਪੈਂਡਸ ਪੌਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਟਿੱਪਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਿੱਪਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਟਿੱਪਰ ਨਾ ਹੀ JCB। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ 2 ਗੇੜੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ 3 ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੀਟ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਣਕ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੱਕ ਬੋਰੀਆਂ ਢੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੀ ਵੇਚ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ। 20-25,000 40,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਕੂਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਭਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 16 ਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹ ਜੀ। 15 ਜਿਹੜੇ 16 ਅੱਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, 16 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੱਡ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਡ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਕੈਪ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 4 ਬੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੇਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਕਵੇ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਪਿੰਡੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਆਲ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਸ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਮੀਨਸ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਖੱਡ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰੋ ਜੀ।
ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। 5.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਡ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ट्रैक्टर ट्राली अपना होएगा, पेट्रोल अपना होएगा, बाकी सारा खर्चा होएगा और 2-3 शर्तां ने वो भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 16 ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਥਿਆਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਸਤਾ ਰੇਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 5.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਰੇਤਾ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 2-3 ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਾਈਟਸ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਖੱਡ ਚੋਂ ਖੁਦ ਰੇਤਾ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ 5.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਲਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਤਰਪਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤਾ ਉੱਡ ਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ 7 ਤੋਂ 7 ਰਹੇਗਾ, ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਰੇਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੱਡਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਸਾਈਟਸ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖੱਡਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਰੇਤਾ ਖਰੀਦਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ
5 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰੈਲੀ ਹੈ ਔਰ ਲੇਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ 200 ਫੁੱਟ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਔਰ ਟਰਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਐਪ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਰੇਟ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਤ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਲਿੱਪ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 200 ਫੁੱਟ ਦੀ ਅਗਰ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਅਗਰ 400 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੇਬਰ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ 2 ਟਾਇਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਟਾਇਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਟਾਇਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਇਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਲਗਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰਪੈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਛਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਈਟਸ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਰੇਤ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12-13 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। 16 ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ। 5 ਰੁਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਟਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਪੂਰਾ ਦਰਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰੇਤ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਰਜੋਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲकुल ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਤਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ तमाम जानकारी दे रहे, तमाम तस्वीरां दिखाने ਲਈ। ਤਾਂ बेहद अहम है कि लोगों तक हुण तो यह दावा है कि सस्ता रेता पहुंचेगा। हालांकि अज शुरुआत हुई है, उस तो बाद ग्राउंड की रिपोर्ट भी जी है न्यूज़ 18 पंजाब दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा कि किस किस्म के नाल पब्लिक माइनिंग साइट्स से काम हो रहा है।